بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے باپ، آپ کا اندازہ درست ہے۔ اگر یہ امیر ترنتائی ہے اور سلطان رکن الدین کی لشکریوں کا سالار اول ہے تو یقیناً ان علاقوں میں یہ سلطان رکن الدین کی طرف سے اہم مہم پر ہوگا۔ اسی بنا پر اس نے ہمیں لیوس اور غلام بتایا۔ اے میرے باپ، ایک غلام النصرانی کی حیثیت سے میں نے اس شخص کو ناپسند کیا تھا، لیکن اس کی وہ دونوں خامیاں جاتی رہی ہیں۔ اب یہ صرف خوبیوں کا مالک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ ہمارا محسن ہے، لہٰذا سب سے پہلے میں خود اس کی تواضع کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی رودا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خشک پھلوں کی تھیلیاں رکھ دی اور شیشے کا ایک شربت برا قرابہ اور 2 گلاس اس نے اٹھائے، اور جو ہی لشکر نزدیک آیا بھاگتی ہوئی وہ آگے بڑھی۔ شربت کا ایک گلاس بھر کے وہ پہلے سلطان کو پیش کرنا چاہتی تھی کہ اسی دوران اس کا نانا ایک قرابہ اور گلاس لیے پہنچا، اور اس سے پہلے ہی سلطان کو شربت کا ایک گلاس پیش کیا۔ سلطان نے شکر گزار انداز میں اولیاس کی طرف دیکھا۔ اولیاس شاید سلطان کا جاننے والا تھا۔ انار کا رس پینے کے بعد سلطان نے اولیاس کا شکریہ ادا کیا۔ جواب میں بڑی عقیدت کے ساتھ اولیاس نے اپنی گردن خم کر دی تھی۔ اتنی دیر تک شربت کا گلاس لیے رودا امیر ترنتائی کے پاس آئی اور بڑی میٹھی، بڑی شہد بری اور پیار سے بھرپور آواز میں اس نے پوچھا، اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو غلام لیوس یا امیر ترنتائی کہہ کر مخاطب کروں۔ آپ کی شخصیت نے میرے دل، میرے ذہن میں ایک خلجان اور ہیجان برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ ساتھ ہی شربت برا گلاس رودا نے آگے بڑھایا۔ امیر ترنتائی نے گلاس لے کر پی لیا، پھر دھیمی سی آواز میں کہا، دیکھ آموس کی بیٹی، تو جس نام سے چاہے مجھے مخاطب کرے، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، پر دیکھ آموس کی بیٹی، مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ سوسا سے قاہرہ کی طرف سفر کرتے ہوئے میرا تعارف تم سے لیوس اور ایک غلام کی حیثیت سے کیوں کرایا گیا تھا۔ یوں جانو وہ ایک مجبوری تھی جس کے تحت یہ سارا کام انجام دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہتے کہتے امیر ترنتائی رک گیا اور سلطان رکن الدین کی طرف دیکھنے لگا تھا، اس لیے کہ لشکر اب جف سازوں کے بازار میں پوری طرح پھیل گیا تھا، اور بازار کے لوگ اور مکین ایک طرح سے لشکر کی تواضع کرنے کے لیے لشکریوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ لہٰذا اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے سلطان نے لشکر کو روک دیا تھا تاکہ لشکری جف سازوں کے مکینوں کی تواضع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ لشکر جب رک گیا تو رودا کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے امیر ترنتائی کو مخاطب کیا، امیر ترنتائی، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ یہ سوسا سے قاہرہ کی طرف آتے ہوئے جو آپ نے اپنا نام لیوس بتایا اور اپنے آپ کو غلام ظاہر کیا، تو کیا ایسا آپ نے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے کیا؟ جواب میں امیر ترنتائی مسکرا دیا، دیکھ آموس کی بیٹی، تیرا اندازہ درست ہے۔ اتنی دیر تک خود آموس اور اس کا بیٹا سمیر بھی رودا کے قریب آ گئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے امیر ترنتائی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ آگے بڑھ کر اس نے ان دونوں سے باری باری مصافحہ کیا۔ پھر آموس نے امیر ترنتائی کو مخاطب کیا، امیر ترنتائی، میں تو حقیقت میں ہی آپ کو نصرانی اور لیوس نام کا غلام خیال کرنے لگا تھا، لیکن بلاہو رودا کے نانا اولیاس کا جس وقت آپ اپنی لشکر کے آگے آگے اس سمت آئے تو اس نے مجھے بتا دیا کہ آپ سلطان رکن الدین کے لشکریوں کے سالار اول ہیں، اور آپ کا نام ترنتائی ہے، اور لوگ آپ کو امیر ترنتائی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اولیاس کی اس گفتگو کے جواب میں امیر ترنتائی کچھ کہنا چاہتا تھا، پر وہ چونک سا پڑا، بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا، اس لیے کہ اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے سلطان رکن الدین نے لشکر کو کوز کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی لشکر نے آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ رودا، سمیر، آموس، اولیاس اور سفتونہ کو الوداع کہنے کے لیے امیر ترنتائی نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرا دیا تھا۔ پھر وہ اپنی لشکر کے آگے آگے سلطان کے ساتھ جف بازاروں کے بازار سے نکل کر شہر کے صدر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اپنی لشکر کے ساتھ سلطان رکن الدین نے نصرانیوں کے مضبوط قلعے الکرک کا رخ کیا تھا۔ یہ قدیم اور مستحکم قلعہ تھا اور اس پر نہایت کمینہ خصلت صلیبی قابض تھے۔ انہوں نے مسلم آزاری اور غارت گری کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ مصر سے حجاز جانے والے حاجیوں کے قافلے ان کی خون آشامیوں کا خاص ہدف تھے۔ مصر سے حجاز کو جانے والا راستہ الکرک کے قریب سے گزرتا تھا۔ جو ہی حجاز کا کوئی قافلہ الکرک کے نواح میں پہنچتا، الکرک کے شریر النفس صلیبی اس قافلے پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے، حاجیوں کو شہید کر دیتے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے۔
इसी बिना पर सुल्तान रुकनुद्दीन ने बहिरा रूम और उससे हटकर पट्टी में जिस कदर नसरानियों के किले थे उन पर ज़रब लगाने के लिए उसी किले से इब्तिदा की थी। अपने लश्कर के साथ सुल्तान रुकनुद्दीन अलकरक नाम के उस किले से जरा फासले पर ही था कि सामने की तरफ से चंद सवार अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए दिखाई दिए। करीब आकर उन सवारों ने अपने घोड़ों की रफ्तार कम कर दी थी। जब वो मजीद नजदीक आए तो सुल्तान रुकनुद्दीन के लश्कर के सालार आला सैफुद्दीन, सालार अव्वल अमीर तुरंताई और उसके पहलू में सालार दोम हसामुद्दीन के चेहरों पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई थी, इसलिए कि आने वाले वो 4 सवार सुल्तान रुकनुद्दीन के तिलायागर दस्तों के रुकन थे। उन्हें देखते ही सुल्तान ने अपनी तलवार फिजा में बुलंद करते हुए अपने लश्कर को रुक जाने का हुक्म दे दिया था। सुल्तान का इशारा पाते ही लश्करी जहां थे वहीं रुक गए और लश्कर के पीछे जो बार बर्दारी का सामान था उसके जानवरों को भी रोक दिया गया था। चारों सवार सुल्तान के करीब आए थे। फिर एक सुल्तान को मुखातब करके बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, हम चारों एक इंतहाई अहम खबर लेकर आए हैं। अलकरक के अलावा बहिरे रूम के किनारे नसरानियों के जिस कदर मजबूत किलाजात और शहर हैं उन सब के हुक्मरानों को खबर हो चुकी है कि मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन ने उन पर ज़रब लगाने के लिए मिस्र से कूच किया है और उन्हें ये भी शक पड़ चुका है कि सुल्तान अपनी पहली ज़रब अलकरक के किले पर लगाएंगे। लिहाजा अलकरक की हिफाजत के लिए उन्होंने खातरख्वाह इंतजामात किए हैं। उस तिलायागर की ये गुफ्तगू सुनकर सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर सुल्तान ने पूछना शुरू किया, मेरे अजीज, क्या तुम दुश्मन के उन इंतजामात पर भी रोशनी डाल सकेगा जो उसने हमारी राह रोकने के लिए किए हैं? तिलायागर फिर बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, उन्होंने जो हमारी राह रोकने या कोई कार्रवाई करने के लिए जो इंतजामात किए हैं वो मैं तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सुल्तान मोहतरम, अलकरक में पहले ही अलकरक के हुक्मरान का एक बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है और इस पर मुस्तज़ाद ये कि उसकी मदद के लिए मुख्तलिफ कुव्वतें पहुँच चुकी हैं। सबसे बड़ी 2 कुव्वतें तो खुद हॉस्पिटलर और टेम्पलर हैं। ये सर पर कफन बांधकर अलकरक पहुँच चुके हैं और उन्होंने अपनी मुक़द्दस किताब इंजील पर हाथ रखकर कसम खाई है कि जंग में या तो कट मरेंगे या मुसलमानों को पसपा करके रहेंगे। अंताकिया के हुक्मरान बहिमान ने भी अलकरक की हिफाजत के लिए एक लश्कर रवाना किया है। इसके अलावा 2 और बड़ी कुव्वतें भी हमारे मुकाबल हैं, एक मंगोल, दूसरे इस्माइली। सुल्तान मोहतरम, जहाँ तक मंगोलों का ताल्लुक है उनका खाकान इन दिनों हलाकू खान का बेटा अबाका खान है। उसने अपने एक खूनख्वार सिपा सलार को एक खासा बड़ा लश्कर देकर अलकरक की मदद के लिए रवाना किया है। सुल्तान मोहतरम, इस्माइली मुसलमान होने का दावा करते हुए भी हमारे खिलाफ मंगोलों और नसरानियों से इत्तेहाद कर चुके हैं। सुल्तान मोहतरम, इन इस्माइलियों यानी बातनियों ने अपनी माजी से कोई सबक नहीं सीखा। उन्होंने मंगोलों और नसरानियों से इत्तेहाद किया है। हालांकि माजी में मंगोलों का सरबरा हलाकू खान ही उनकी तबाही और बर्बादी का बायस बना था। हलाकू खान सीले बला की तरह बातनियों के मरकजी किला अलमौत पर हमला आवर हुआ और उसकी ईंट से ईंट बजा कर रख दी। उस वक़्त बातनियों का हुक्मरान रुकनुद्दीन खुर्शीद शाह था। हलाकू ने बातनियों के तकरीबन 100 दूसरे किले भी बर्बाद किए और 12,000 बातनियों को कत्ल किया, लेकिन इसके बावजूद बातनी अपनी तबाही और बर्बादी का बायस बनने वाले मंगोलों से इत्तेहाद कर रहे हैं। सुल्तान मोहतरम, हो सकता है हलाकू खान बातनियों के जो शाम में किले हैं उनको भी बर्बाद कर देता, लेकिन इस दौरान हलाकू आपसे टकराया और उसे आपने बदतरीन शिकस्त देकर शाम से भाग जाने पर मजबूर कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि इन बातनियों का हलाकू खान के हाथों कुलियतन खात्मा न हो सका और बातनियों के जो किले शाम में थे अपनी सारी ताकत और कुव्वत को उन्होंने उन्हीं किलों के अंदर जमा कर लिया है। हलाकू के साथ जंग के दौरान जो बातनी बच रहे थे वो अपने सारे किलों से निकलकर शाम की तरफ गए। अब शाम में उनके तकरीबन 4 ऐसे किले हैं जो नाकाबिले तस्खीर ख्याल किए जाते हैं और लोगों का ख्याल है कि अगर सारे मंगोल मिलकर भी उन पर हमला आवर हो जाएं तो भी उन किलों को फतह नहीं कर सकते। उन 4 किलों के नाम बानियास, नसियाद, कहफ और ख्वाबी हैं। सुल्तान मोहतरम, अपने आखिरी हाकम और शेखुल जबल रुकनुद्दीन खूर शाह के मरने के बाद इन बातनियों ने अपने लिए एक नए शेखुल जबल का इंतखाब कर लिया है और अपनी सारी कुव्वत को उन्होंने शाम के उन्हीं 4 किलों में मुंतकिल कर दिया है। ये किले पहाड़ी इलाकों में निहायत महफूज मकाम पर बनाए गए हैं। अब हजारों बातनी जंगजू हम वक्त कमर बस्ता रहते हैं। सुल्तान मोहतरम, इन बातनियों ने अपनी साबिका कुव्वत की बर्बादी से कोई सबक हासिल नहीं किया।
बल्कि इन्होंने इस्लाम दुश्मन गिरोह से साजबाज कर ली है। सुल्तान मोहतरम, इन बातनियों ने मंगोलों के साथ इत्तेहाद करने के साथ साथ शाम और लबनान में टेम्पलर और हॉस्पिटलर के साथ भी जंगी मुआहदे कर लिए हैं, जो मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन ख्याल किए जाते हैं। इसके अलावा बहिरे रोम के अंदर जिस कदर ईसाई क़ुव्वतें हैं, उनसे भी इनके रवाबित हैं। यहीं तक नहीं सुल्तान मोहतरम, उन्होंने अब यूरोप के ईसाई हुक्मरानों से भी दोस्ती की पेंगे बढ़ानी शुरू कर दी हैं और ये चाहते हैं कि वो ऐसा करने के बाद अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करें और अपने खलीफों की तादाद बढ़ाएं और फिर इसके बाद आपके खिलाफ रेशा दवानियां करते हुए अतराफ इकनाफ के मुसलमानों को अपनी दहशतगर्दी का निशाना बनाकर अपने महबूब मशगले की इब्तिदा करें। यहाँ तक कहने के बाद वो तिलाया गर जब खामोश हुआ तो थोड़ी देर के लिए सुल्तान रुकनुद्दीन के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलती रही। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, मेरे अजीजों, हमारे दुश्मन चाहे एक दूसरे से कितना भी इत्तेहाद कर लें, पर खुदावंद ने चाहा तो मैं उनके सारे इरादों को वहमों और ख्वाबों में तब्दील कर दूंगा। जब ये हमसे टकराएंगे तो अपने खुदावंद की नुसरत के सहारे इन सब की हालत में खराब करके रख दूंगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन जब खामोश हुआ तो वो तिला अगर फिर बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, दुश्मन की इन सारी कुव्वतों ने अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम किया है। अलकरक का लश्कर और अंताकिया के हाकिम बहिमान का लश्कर अलकरक शहर से बाहर पड़ाव किए हुए है, जबकि एक और लश्कर जिसमें मंगोल, बातनी, हॉस्पिटलर और टेम्पलर शामिल हैं, वो अलकरक से चंद मील शुमाल में क़याम किए हुए हैं। सुल्तान मोहतरम, दुश्मन का ये ख्याल है कि जब आप अलकरक पर हमला आवर होंगे तो अलकरक और बहिमान के लश्कर आपको अपने साथ उलझाए रखेंगे। इसी उलझाव के दौरान मंगोलों, बातनियों, हॉस्पिटलरों और टेम्पलरों का मुत्तहिदा लश्कर पुश्त की तरफ से आप पर हमला आवर होकर आपको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाएगा और मिस्र की तरफ भाग जाने पर मजबूर करेगा। सुल्तान रुकनुद्दीन फिर बोल पड़ा, मेरे अजीज, ये फैसला तो मेरा खुदावंद ही करेगा कि अलकरक के नवाह में होने वाली इस मुतवक्के जंग में कौन भागता है और कौन ताकुब करता है, कौन ज़ेर रहता है और कौन ज़बर, कौन फातेह होता है और कौन मगलूब बनकर सामने आता है। अब तुम जाओ और दुश्मन पर कड़ी निगाह रखो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने दुश्मन के मुतालिक इस कदर तफसील के साथ मालूमात फराहम की। सुल्तान का हुक्म मिलते ही वो चारों तिलागर वहाँ से हट गए थे। सुल्तान ने फिर अपने लश्कर को पेशकदमी का हुक्म दे दिया था। सुल्तान ने पेशकदमी करते हुए अब अपना रास्ता तब्दील किया। अलकरक शहर से हटकर वो थोड़ा सा शुमाल की तरफ बढ़ गया। अपने जासूस रवाना करके सुल्तान ने अंदाजा लगा लिया कि वो लश्कर जो मंगोलों, बातनियों, हॉस्पिटलर और टेम्पलर पर मुश्तमिल है, वहाँ गात लगाए हुए है। इसके बाद सुल्तान शुमाल से जनूब की तरफ मुड़ा और अलकरक के करीब उसने पड़ाव किया था। उसके करीब ही अलकरक और अंताकिया के हाकिम बहिमान के लश्कर पड़ाव किए हुए थे और दोनों लश्कर अपने पड़ाव में एक दूसरे को देख सकते थे। सुल्तान रुकनुद्दीन ने अभी अपनी लश्कर के साथ पड़ाव किया ही था कि पुश्त की जानब से मंगोल, बातनी, हॉस्पिटल और टेम्पलर भी नमूदार हुए और उन्होंने भी कुछ फासले पर अपने मुत्तहिदा लश्कर का पड़ाव किया था। ये सूरत हाल देखते हुए सुल्तान रुकनुद्दीन ने सैफुद्दीन, तरंताई और हसामुद्दीन को तलब किया। जब वो तीनों सुल्तान के पास आए तो सुल्तान ने उन तीनों को मुखातब किया, मेरे अजीज हो, तुम देखते हो कि हमारी दोनों जानब दुश्मन पड़ाव कर चुका है। अलकरक की जानब खुद अलकरक और अंताकिया के हाकिम बहिमान का लश्कर है। हमारे पीछे यानी शुमाल की जानब मंगोलों, हॉस्पिटलर, टेम्पलर और बातनियों का लश्कर पड़ाव कर चुका है। सुनो मेरे अजीजों, सूरत हाल से निमटने के लिए मैंने एक लाया अमल तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस तजवीज़ से तुम तीनों इत्तेफाक करोगे। मेरा इरादा यह है कि जंग फिलफौर शुरू कर दी जाए। अगर हमने जंग की इब्तिदा न की तो दुश्मन हम पर हमला आवर होने में देर नहीं लगाएगा, इसलिए कि वो जानते हैं हम लगातार सफर करते हुए थके हुए हैं, लिहाजा वो हमारी थकावट से फायदा उठाएंगे। उनके फायदा उठाने से पहले हमें ज़रब लगा देनी चाहिए। मेरे अजीजों, लश्कर को मैं 4 हिस्सों में तकसीम करता हूँ और ये चारों हम चारों की कमानदारी में होंगे। मैं और सैफुद्दीन अपने सामने अलकरक के नवाह में पड़ाव करने वाले अलकरक और बहिमान के लश्कर पर ज़रब लगाएंगे, जबकि तरंताई और हसामुद्दीन दोनों मंगोलों, बातनियों, हॉस्पिटलर और टेम्पलर के लश्कर पर ज़रब लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम अपने खुदाबंद की नुसरत के सहारे इन दोनों लश्करों को रोनते हुए निकल जाएंगे। सुल्तान रुकनुद्दीन जब खामोश हुआ तो सैफुद्दीन बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, मैं आपकी इस तजवीज़ से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुरंताई और हसामुद्दीन दोनों ही ऐसा करेंगे।
اس موقع پر ترنتائی بول پڑا، محترم امیر سیف الدین، آپ نے صحیح کہا ہے، میں اور حسام الدین دونوں بھی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں حملے کی ابتدا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ترنتائی، میرے بیٹے، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں فی الفور دشمن پر ضرب لگانی چاہیے اور دشمن کے خلاف اپنی برتری ثابت کرنی چاہیے۔ سلطان نے امیر ترنتائی کی تائید کی تھی۔ اس کے بعد سلطان فوراً حرکت میں آیا۔ اپنے لشکر کو اس نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا سیف الدین، تیسرا ترنتائی اور چوتھا حسام الدین کی کمانداری میں دے دیا گیا تھا۔ پھر خود سلطان رکن الدین اپنے سپہ سالار اعلیٰ سیف الدین کے ساتھ اپنے لشکر کے 2 حصوں کو لے کر آگے بڑھا تھا تاکہ الکرک کے لشکر اور بہیمان کے لشکر پر ضرب لگا سکیں۔ سلطان رکن الدین اور سپہ سالار اعلیٰ سیف الدین دونوں آگے بڑھے اور دشمن پر وہ حملہ آور ہو گئے تھے۔ جواب میں الکرک اور بہیمان کے متحدہ لشکر نے بھی اپنے کام کی ابتدا کر دی تھی اور وہ بھی سلطان رکن الدین اور سیف الدین کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ الکرک شہر سے باہر گمسان کی جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ جس وقت سلطان رکن الدین اور سیف الدین حملے کی ابتدا کر رہے تھے، امیر ترنتائی اور حسام الدین اپنے حصے کے لشکریوں کو لے کر علیحدہ ہوئے۔ پھر ترنتائی نے حسام الدین کو مخاطب کیا، حسام الدین میرے بھائی، دیکھ، جس لشکر سے ہم نے ٹکرانا ہے وہ ایک طرح سے 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصے میں منگول ہیں، دوسرے حصے میں ہاسپٹلر، ٹیمپلر اور باطنی ہیں۔ اب میں یہ تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم کس حصے پر ضرب لگانا پسند کرو گے۔ جواب میں حسام الدین تھوڑی دیر تک بڑی عقیدت سے ترنتائی کی طرف دیکھتا رہا، پھر بول پڑا، امیر ترنتائی، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کہیں بہتر جنگ کا تجربہ رکھتے ہیں۔ مجھے منگولوں سے ٹکرانے اور ان پر ضرب لگانے کا خاصا تجربہ ہے، لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے منگولوں پر حملہ آور ہونے کا موقع دیں۔ میں ہاسپٹلر، ٹیمپلر اور باطنیوں کے طریقہ جنگ سے واقف نہیں ہوں، لہٰذا دشمن کے اس حصے کو میں آپ کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ اس موقع پر امیر ترنتائی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر حسام الدین کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، سن حسام الدین، مجھے امید ہے کہ ہم دونوں اس متحدہ لشکر کے سامنے سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ آؤ جنگ کی ابتدا کریں۔ اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے امیر ترنتائی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر اس نے ہاسپٹلر، ٹیمپلر اور باطنیوں کے متحدہ لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ امیر ترنتائی کے ساتھ حسام الدین بھی آگے بڑھا اور منگولوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سلطان رکن الدین کے لشکر کے 4 حصے اب بری طرح دشمن سے ٹکرا گئے تھے۔ میدان کارزار پوری طرح گرم ہو گیا تھا۔ جنگ کی بھٹی بھڑک کر اپنے عروج پر آ گئی تھی۔ عین اس موقع پر جبکہ فضائیں ہر آہٹ پر کان لگائے اور کسی کی دستک سننے کو بے چین تھی، سلطان رکن الدین نے بلند آوازوں میں تکبیریں پڑھنی شروع کر دی۔ اس کے جواب میں اس کے لشکری بھی پرجوش انداز میں تکبیریں بلند کرنے لگے تھے۔ دوسری جانب ایسی ہی کیفیت حسام الدین اور اس کے لشکریوں کی بھی تھی۔ پھر انہی تکبیروں میں ڈوبے جذبوں کے ساتھ امیر ترنتائی اور حسام الدین نے اپنے سامنے آنے والے دشمن پر ناقابل برداشت حملے شروع کر دیے تھے۔ ادھر سلطان رکن الدین اور اس کے سپہ سالار اعلیٰ سیف الدین نے بھی دشمن پر زوردار حملے کرتے ہوئے میدان جنگ کی حالت بستیوں میں برتے اس بارود، ذہنوں میں جمائے اس کیمیائی مادے اور راہ منزل کو ایسے آتشگیر کثافت جیسا بنا کر رکھ دیا تھا جسے آگ دکھا کر بک سے اڑا دینے کا وقت آ گیا ہو۔ سلطان رکن الدین اور سیف الدین دشمن کے لشکر کی اگلی صفوں میں جس سمت کا بھی رخ کرتے، اس جانب دشمن کے لشکر کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ امیر ترنتائی اور حسام الدین سے مقابلہ کرنے والے منگولوں، باطنیوں، ہاسپٹلر اور ٹیمپلر نے جب دیکھا کہ امیر ترنتائی اور حسام الدین لمحہ بلمحہ ان کے متحدہ لشکر کی حالت خراب کرتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا۔ پھر ایک دم انہوں نے عملی قدم اٹھایا۔ وہ امیر ترنتائی اور حسام الدین کے سامنے سے با کھڑے ہوئے اور ایک چکر کاٹتے ہوئے اس سمت بڑھے جہاں سلطان رکن الدین اور سیف الدین الکرک قلعہ سے باہر دشمن سے نبرد آزما تھے۔